ये सब चीजें, उसको ब्रह्मचारी के साथ कोई लेना देना नहीं है, राइट। ज्ञान के साथ लेना देना है कि ब्रह्म का ज्ञान कितना तुम्हारे अंदर है, कितना तुम उसको फॉलो कर सकते हो, कितना तुम उसके उनके विचारों को अपने जीवन में ला सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है, राइट। यौन इच्छा से मुक्ति ब्रह्मचर्य का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, राइट। ये बात आपको समझना चाहिए। जो धन की लालच करता है तो वो ब्रह्मचारी कैसे हुआ? तुम्हारे ऊपर अज्ञान इतना भरा है तो वो ब्रह्मचारी कैसे हुआ? छोटे से नुकसान को सहन नहीं कर सकता है, कष्टों को सहन नहीं कर सकता है, तो काय का हुआ ब्रह्मचारी? तो मानव द्वारा रची हुई सीमाओं में विश्वास करने वाले तो तुम ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हो? ये मानव द्वारा नहीं, ये तो ब्रह्म का ज्ञान है। वो सीमित नहीं है, वो तो अनंत है, उसकी शक्ति अनंत है और उतनी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तो तुम अपनी छोटी सी बात को लेके अरे हमें ब्रह्मचार्य धारण करना है तो भाई मन से कर लो ना। एक व्यक्ति मरने जा रहा था तो साधु ने बोला अगर मरने जा रहा है तो पहले मन से मर जाना, मन से मर जा और विश्व का कल्याण कर तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो उसकी आंखें खुल गई तो तब समझ में आया तो ब्रह्म तो असीमित है, तो तुम भी असीमित बनो ना। सीमित क्यों बनते हो? सीमित सोच से असीमित बन जाओ, सिंपल सी बात है ना। तो ब्रह्मचर्य का मतलब है स्त्री को काम पूर्ति का साधन नहीं समझना, देह मात्र नहीं समझना, समझ गए? जैसे तुम अपूर्ण चेतना हो वो भी अपूर्ण चेतना है। उसके मिल जाने से, उसके बारे में विचार करने से तुम ब्रह्म समान कभी नहीं बन सकते। उसको वो आत्मा है, उसको आत्मा के रूप में ही समझना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारा कल्याण और उसका भी कल्याण हो सकता है। तो विवाह करने या न करने से ब्रह्मचारी की परिभाषा नहीं की जा सकती। रामकृष्ण परमहंस आजीवन पत्नी के साथ रहे, बड़े बड़े साधु संत महापुरुष। तो ये सब देखो, राम के क्या सीता से शादी नहीं हुई, कृष्ण की नहीं हुई, बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु शंकर सबके साथ शक्तियां थी। तो शिव और शक्ति के स्वरूप को जानो, ये उल्टी फुल्टी बातों में मत पड़ो। ये तो ब्रह्मचारी, ये तो बाल ब्रह्मचारी, ठीक है, जिनकी शादियां नहीं होती वो क्या बाल ब्रह्मचारी है? नहीं, यहाँ पे तो रियल मीनिंग समझना है कि ब्रह्म, मैं ही वो ब्रह्म हूं, ब्रह्म स्वरूप मैं ही वो ब्रह्म हूं। जो उसको जान गया वही ब्रह्मचारी है। जो ब्रह्म का आचरण करता है, जो ब्रह्म को मानता है, जो परम सत्ता को मानता है, अपने आप को ब्रह्म स्वरूप मानता है, वो ब्रह्मचारी है। बाकी अपने आप को जीव मानने वाला कोई ब्रह्मचारी नहीं है। कोई अपने आप को जानवर मानेगा, मैं 84 लाख योनि का जीव हूं जी, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो भाई तुम नहीं हो ब्रह्मचारी। तुमने भले लाल पीले काले कोई भी कपड़े पहने, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक तुम चैतन्य आत्मा ना मानो, अपने आप को दिव्य आत्मा ना मानो, तब तक तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। तो ब्रह्म के स्वरूप को जानो, उससे पहले अपने स्वरूप को जानो। शिवोहम सर्वोहम को जानो, अहम ब्रह्मास्मि को जानो। क्यों ये बड़ी बड़ी बातें वेदों में बताई गई? क्योंकि तुम वो असीमित हो और हमने अपने आप को छोटी सी बात पे सीमित कर दिया। सुबह उठ के 3 बजे उठ के नहाना है, पूरे दिन में 4 बार नहाना है, स्नान करना है, घर का खाना खाना है, किसी के हाथ का पानी नहीं पीना है। ये छोटी छोटी बातें, जब तुम ब्रह्म समान हो तब पूरी दुनिया के पाप को तुम उठाने वाले इतने, भगवान शिव ने कितने पूरे दुनिया के विष को धारण कर लिया, अपने कंठ में धारण किया, और कमाल की बात है नीचे नहीं उतरने दिया। मतलब ये कि पूरी दुनिया के पाप अगर हमारे ऊपर लाद भी दिए जाएं तो भी हमारे अंदर इतनी शक्ति, इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतनी पावर होनी चाहिए कि हम अपने ज्ञान से ही उसको यहीं से ही समाप्त कर सके। उसको अंदर उतारना मतलब आचरण में ही नहीं आना चाहिए। मन में कितना कुछ भी आए तो भी आचरण में नहीं आना चाहिए, वो है ब्रह्मचारी का आचरण। तो अब आप आगे बढ़िए, डिसीजन लीजिए, सोचिए, विचारिए, गहराई से सोचिए। ये छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है कि इसके लिए तुम ये सोचो कि अरे ये हो गया, जीवन में क्या हो गया। अरे अनंत जन्म बीत चुके हैं, कोई देरी नहीं हुई है, अनंत बार नए भाई बहन माता पिता सब कुछ मिल चुका है, लेकिन उस ब्रह्म को जानने के लिए अभी तक समय नहीं मिला, ब्रह्म स्वरूप बनने का समय नहीं मिला। तो ब्रह्मचारी बनो, ब्रह्म स्वरूप बनो, बस यही सबसे फाइनल बात है, राइट। और बाकी की हद की सभी बातें भूल के, बाबूजी बोलते हैं ना, बेहद की बातों को पकड़ो। हद की बातें सब बेकार है, ये मृत्यु लोक है तो अमर लोक जाना है, राइट। हम चैतन्य परम बेहद की सूर्य समान आत्माएं थी, तो छोटी छोटी बातों में क्यों फंस गए? अभी तक तो हम मन को नहीं समझ पाए, बुद्धि को नहीं समझ पाए, चेतना को नहीं समझ पाए, तो क्या सीखेंगे, क्या करेंगे, राइट। तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जरूर से एक छोटा सा वीडियो है ये, लेकिन आपकी आंखें इससे खुल सकती है अगर आप इसको
इसको समझ के आप अगर अध्यात्म की ओर आगे बढ़ो, कोई भी साधु संत महात्मा दिव्य आत्मा महात्मा को फॉलो करो, उनकी स्पीच सुनो, अंत में आपको यही मिलेगा सुनने को जो मैंने आपको कहा। और अगर इससे और आगे आपको जानना है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो। 3000 से ज़्यादा वीडियोज़ है, डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ। जुड़िए, हर टॉपिक पे बात होती है। 860 एपिसोड हो चुके हैं। सुबह अगर आप करना चाहते हैं मेडिटेशन तो सुबह करिए, सुबह 5:30 से 6:30 बजे परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे जरूर से बने रहिए और सब्सक्राइब करिए। परम शांति। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर करिए। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो। బేహద్ పరం మహాశాంతి. మనము అనంతబాయి చెప్పినటువంటి బ్రహ్మచర్యం యొక్క అర్థము, బ్రహ్మచర్యం అనగా బ్రహ్మచారి, ఈ యొక్క విషయం గురించినటువంటి ప్రసంగం ఫస్ట్ పార్ట్ విన్నాము. దాని యొక్క కంటిన్యూషను సెకండ్ పార్ట్ ఈరోజు దీనికి సంబంధించిన క్లిప్పింగ్ మీరు హిందీది విన్నారు, దీనికి తెలుగు అనువాదం. బ్రహ్మచర్యము అనేది రియల్గా ఆత్మ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎవరు కూడా ఆత్మ పైన ఫోకస్ చేయటం లేదు. ఆత్మ జ్ఞానం మీద ఫోకస్ చేయకపోతే ఇక చిన్న చిన్న నియమాల్లో ఇరుక్కుపోయి అక్కడే ఉండిపోతూ ఉన్నారు. దీని యొక్క డెఫినేషన్, భావార్థం, బేహద్ అర్థము, అసలైనటువంటి విషయము అనేది కనుమరుగైపోతుంది. అది తెలుసుకోలేకపోతూ ఉన్నారు. మీరు ఇప్పుడు బుద్ధి ద్వారా అర్థం చేసుకోండి. మీ బుద్ధి ఎంత వికసిస్తూ ఉంటుందో అంతగా మీరు దీన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతూ ఉంటారు. ఎప్పటికీ కూడా హద్దు నుండి మరి బయటకి పడలేకపోతారు. మరి బయట పడాలి అంటే బ్రహ్మ విషయము అంటే ఒక చిన్న విషయం ఏమీ కాదు అర్థం అవ్వటానికి. కేవలం మీరు బుద్ధి వరకే హద్దు పెట్టుకోకుండా బేహద్లోకి వెళ్ళాలి. అంతేకాని స్త్రీల దగ్గరికి వెళ్ళారు అనగానే అపవిత్రమైపోయారు, వాళ్ళని చూశారు, ఇక మీ జీవితం ఖతమైపోయింది, ఇక మీ మార్గం వేరు మా మార్గం వేరు, నువ్వు ఫెయిల్ అయిపోయావు, పతనం అయ్యావు, పడిపోయావు అని అంటాం. కరెక్ట్ కాదు. అయితే వాళ్ళు ఏమి చూస్తూ ఉన్నారు? చూడటంతో అపవిత్రమైపోతుందా? వారి చేతి వంట తింటే అపవిత్రమైపోతారు, వాళ్ళ ఇంట్లో నీళ్లు తాగినా అపవిత్రమైపోతారు. ఇవన్నీ కూడా అల్ప బుద్ధి కలిగినటువంటి అల్ప ఆలోచనలు యొక్క మాటలు, వ్యవహారము. రెస్టారెంట్కు వెళ్ళి తిన్నాము, ఇక మీ నియమం ఉల్లంఘన అయిపోయింది, ఇదేంటి ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు, అర్థం కావటం లేదు. ఇంకా పైగా అంటారు ఏ విధంగా అన్నం ఉంటుందో అదే విధంగా మనసు ఉంటుంది అని. ఆత్మ అనేది అసలు విషయం తెలుసుకోవటంలా, ఆత్మ యొక్క అస్తిత్వము, ఆత్మ యొక్క గుణం, లక్ష్యము, లక్షణాలు తెలుసుకోవాలి. అసలు శరీరాన్ని నడిపించేది మనసు, బుద్ధి, సంస్కారాన్ని నడిపించేది ఆత్మే కదా. మరి ఆత్మ పైన ఫోకస్ ఎందుకు చేయటం లేదు? మనసు లోపల వేల వికారాలు పుడుతూనే ఉంటూ ఉంటాయి. మన్ జీతే జగజ్జీత్, కామ్ జీతే జగజ్జీత్ అంటారు. మరి మనసులో వస్తుంది. ఈ మనసు నడిపించేది ఆత్మే కదా. మరి ఆత్మజీతు జగజ్జీతు అని అనలేదే. అసలు ఆత్మలో ఏమి యొక్క శక్తి ఉంది అని తెలుసుకోవాలి. అయితే ఏ వ్యక్తి కూడా మనసులో కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ వికారాలు, ఈర్ష, ద్వేషం, అసూయ, వాసనలు లేని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారా? అర్థం చేసుకోండి. కర్మలకు ఆధీనమైన వాళ్ళే అందరూ. పూర్వ కర్మల యొక్క ఆధీనం వల్లే ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి, రాగద్వేషాలని. బ్రహ్మచర్యంతో పాటు అసలు దీనికి దానికి సంబంధం లేదు. జ్ఞానంతో సంబంధం ఉంది. బ్రహ్మ జ్ఞానం ఎంతంత మీ లోపల ఉంటుందో అంతంత మీరు ఫాలో చేస్తూ ఉంటారో మీ ఆలోచనలు కూడా అంతగా పవిత్రమవుతూ ఉంటాయి.
అవి జీవితంలోకి తీసుకొని రాగలుగుతారు. ఇది చాలా గొప్ప కాన్సెప్ట్. అంటే కోరికతోటి మరి ముక్తి కావటం, బ్రహ్మచర్యం అనేది ఒక చిన్న భాగమే. వికారాల కోరికల నుండి విముక్తి పొందటం ఒక చిన్న భాగమే. ఈ విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోండి. ధనం యొక్క లాలచత్వంతో పోగు చేసుకోవటం అది అపవిత్రతేగా. మరి ఇలాగున్న బ్రహ్మచారులు ఎలా అయినట్టు? వారి లోపల అజ్ఞానత నిండి ఉంది. బ్రహ్మచారి ఎవరవుతారు? దీంతో నష్టం ఏంటి? ఎలా ఉంటుంది? కష్టాలు సహించలేకపోతూ ఉన్నారు అంటారు. భలే, మరి బ్రహ్మచారి అంటే మానవుల ద్వారా రచించబడినటువంటి హద్దులే. దాన్ని విశ్వసించి దాన్నే దగ్గర ఇరుక్కుపోవటం అనేది కూడా ఒక రకంగా బలహీనత, చిన్న నియమము. మానవుడి ద్వారా కానీ మరి ఈ యొక్క జ్ఞానం రావటం లేదు. బ్రహ్మ జ్ఞానము ఇది అనంతము, హద్దు అనేది కాదు. శక్తి కూడా అనంతమే. ఈ యొక్క శక్తి మీ లోపల ఉన్నది. మీరు ఈ చిన్న విషయాన్ని మొదలుకొని మరి పెద్ద బ్రహ్మచర్యానికి లింకు పెడుతూ ఉన్నారు. మనసుతోటి వీళ్ళు దీన్ని జోడిస్తూ ఉన్నారు. ఒక వ్యక్తి చనిపోతూ ఉన్నారనుకోండి, అప్పుడు సాధువు అన్నాడు, నువ్వు చనిపోతూ ఉన్నావు, చనిపోయిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తావు? వెళ్ళే ముందు నువ్వు విశ్వ కళ్యాణం చెయ్యి అన్నాడు. నీ జీవితం సఫలమవుతుంది అని. ఆయన కళ్ళు తెరుచుకున్నాయి. అప్పుడు అర్థమైంది బ్రహ్మ అనేది అనంతము అని, అద్దులేనిది అని. ఎందుకు ఈ విధంగా ఉన్నది అంటే ఆలోచన చేయండి. మీరు అనంతంలోకి వెళ్ళండి. బ్రహ్మచారి యొక్క అర్థము స్త్రీని కామమూర్తిగా చూడటానికి ఒక సాధనగా అనుకోవటం కాదు. దేహము మాత్రంగా దేహముగా చూడనే వద్దు. వాళ్ళు ఆత్మస్వరూపులే, పూర్ణ చైతన్య స్వరూపమే. మీరు కూడా పూర్ణ చైతన్యమే. మీరు తెలుసుకోండి, దీని గురించి ఆలోచన చేయండి. మీరు బ్రహ్మ సమానంగా ఎప్పటికీ కూడా కాగలుగుతూ ఉంటారా? అర్థం చేసుకుంటే బ్రహ్మస్వరూపం అవుతూ ఉంటారు. మీరు ఆత్మస్వరూపంలో అర్థం చేసుకోవాలి. మీరు వెళ్ళి మీ యొక్క కళ్యాణము, మీ యొక్క ఉద్ధరణ తప్పకుండా చేయాలి. వివాహం చేసుకోవటం లేదు అనేది అసలు బ్రహ్మచర్యం యొక్క పరిభాషలో లేనే లేదు. రామకృష్ణ పరమహంస జీవితాంతం భార్యతోటే కలిసి ఉన్నారు. పెద్ద పెద్ద సాధువులు, మహాత్ములు, మహాపురుషులు కూడా చూడండి, వాళ్ళు వివాహం చేసుకున్న వాళ్ళే. రాముడు సీతాదేవితోటి సదా ఉన్నారు. వివాహం చేసుకోలేదా మరి సీతను? కృష్ణుడు చేసుకోలేదా? బ్రహ్మ విష్ణు శంకరులను చూడండి, వాళ్ళతో పాటు శక్తులు పక్కనే ఉన్నారు. శివుడు శక్తి స్వరూపం కూడా మీకు తెలుసు. ఇవన్నీ కూడా అర్థం కాక ఉల్టా పుల్టా మాటలు చెప్తూ ఉంటారు. అవన్నీ ఆ మాటల్లో పడకండి. బ్రహ్మచారి అంటే ఎవరు? బాల బ్రహ్మచారి అంటే ఎవరు? ఎవరైతే వివాహం చేసుకోకుండా ఉంటారో వాళ్ళని బాల బ్రహ్మచారి అంటారు అని అంటారు. కాదు, ఇక్కడ రియల్ మీనింగ్ అర్థం చేసుకోండి. బ్రహ్మ యొక్క ఆచరణ చేస్తూ నేను బ్రహ్మస్వరూపాన్ని, నేను బ్రహ్మని అనుకునే వాళ్ళ బ్రహ్మచారి, బాల బ్రహ్మచారి. బ్రహ్మచారి అంటే గృహస్థంలో ఉంటూ మరి కార్యవ్యవహారం నడుపుతూ పవిత్రంగా ఏకనారి సదా బ్రహ్మచారిగా ఉన్నవాళ్ళు బ్రహ్మచారి. పరమశక్తిని గుర్తించాలి, బ్రహ్మను ఒప్పుకోవాలి, బ్రహ్మస్వరూపంగా అనుకోవాలి, వాళ్ళు బ్రహ్మచారులు. మీ జీవితాన్ని కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోండి. ఎవరైనా సరే మిమ్మల్ని మేము 84 లక్షల యోనుల్లో ఉన్న జీవులము అని అనుకుంటే మీరు ఎప్పుడు బ్రహ్మచారులుగా కాలేరు. బ్రహ్మజ్ఞానం మీకు ఉదయించదు. మీరు బ్రహ్మచారి కావాలి అంటే బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని పొందాలి. అంతేగాని వైట్ డ్రెస్ వేసుకున్నారు, కాషాయం బట్టలు కట్టుకున్నారు, ఎర్ర బట్టలు కట్టుకున్నారు, బ్రహ్మచారులు అయిపోయాం, పవిత్రంగా ఉంటున్నాం అనుకుంటే అసలు దానికి దీనికి సంబంధమే లేదు. డ్రెస్కి పవిత్రతకు సంబంధం ఏముంటుంది? ఎంతవరకు మీరు చైతన్యమైనటువంటి ఆత్మగా ఒప్పుకోరో అంతవరకు మీరు దివ్యమైన ఆత్మగా కాలేరు. మీరు కూడా ఆలోచించలేరు. బ్రహ్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకోండి, మీ స్వరూపాన్ని తెలుసుకోండి. శివోహం
సర్వోహం అని గుర్తించండి. అహం బ్రహ్మస్వ అహం బ్రహ్మస్మి అని గుర్తించండి. గొప్ప గొప్ప విషయాలు వేదాల్లో కూడా చెప్పబడింది. మీరైతే అంతులేనటువంటి బేహద్దులో ఉన్నారు. మనము చిన్న చిన్న విషయాలను హద్దులోకి తీసుకొని వస్తూ ఉంటారు. ప్రొద్దున్నే లేచి ఏదో 3 గంటలకే లేచి స్నానాలు చేయటం, రోజుకు 4 సార్లు స్నానం చేస్తూ ఉన్నాం. ఇది చెయ్యాలి నియమము అనుకోవటం కాదు. ఎవరింటి భోజనం తినకూడదు, ఎవరి చేతి వంట తినకూడదు, మరి ఎవరి చేతి నీళ్లు తాగకూడదు. ఇవన్నీ చాలా చిన్న చిన్న విషయాలు. మీరు బ్రహ్మస్వరూపంగా కావాలని దీక్ష తీసుకోండి. వీటిని వదిలిపెట్టండి. ప్రపంచం మొత్తం కూడా మరి పాపం ఎత్తుకొని అయినా సరే భగవంతుడు గరళాన్ని కంఠంలోనే దిగమింగాడు. గరళం అంటే విషం, విషయ వికారాల విషం. కామదేవుణ్ణి భస్మం చేశాడు, కామజీతు అయ్యాడు. అయినా పార్వతీ పక్కనే ఉన్నారుగా, పార్వతీని వివాహం చేసుకున్నాడు. మరి పవిత్రంగా ఉన్నారా? ఏంటి బ్రహ్మచర్యము అంటే? ఈ ప్రపంచం మొత్తం యొక్క విషయాన్ని ధారణ చేశాడు ఆయన కంఠంలో. మరి ఇది అద్భుతమైన విషయం. అది కిందకు దిగనివ్వలేదు. అంటే పూర్తి ప్రపంచం యొక్క పాపాన్ని తన లోపల ఇముడ్చుకున్నారు. అంత శక్తి ఉంది, అంత జ్ఞానము ఉంది, అంత బుద్ధి ఉంది, అంత పవర్ కూడా ఉండాలి మీ లోపల కూడా. తమ యొక్క జ్ఞానంతో ఇది అర్థం చేసుకోండి. అప్పుడు మీరు సమాప్తం అన్నిటినీ కూడా చేసుకోగలుగుతారు. మీ లోపల జ్ఞానాన్ని దించండి. ఆచరణలోకి తీసుకురాలేకపోతే విన్న జ్ఞానము మనసులోనే ఉండిపోతే అర్థం కాదు. ఆచరణలోకి అర్థం కావటం లేదు. బ్రహ్మచారి అంటేనే ఆచరణ. ముందుకు వెళ్ళండి, డిసిషన్ తీసుకోండి, ఆలోచించండి, విచార సాగరం మతనం చేయండి, లోతుల్లోకి వెళ్ళండి. ఇది చిన్న టాపిక్ అనుకుంటారు, కానీ ఇది చాలా పెద్ద టాపికే. ఆలోచించండి, అప్పుడు ఈజీ చిన్నదైపోతుంది. దీని వరకు మీరు ఆలోచించి జీవితాన్ని తయారు చేసుకోండి. అనంతమైన జన్మలు గడిచిపోయాయి. కొందరు ఆలస్యంగా మేల్కొంటారు. ఇక్కడ మరి అనంతమైనటువంటి సోదరులు ఉన్నారు. ఒక్కొక్క జన్మలో ఒక్కొక్క మాతాపితలు ఇలాగ ఎంతోమంది మీకు ఉన్నారు. దేహ సంబంధం అని కాదు, ఆత్మ సంబంధం. బ్రహ్మను తెలుసుకోండి. అంతవరకు మీకు పరిపూర్ణం కానట్లే. బ్రహ్మస్వరూపం అవటానికి సమయం ఏమీ లభించదు. బ్రహ్మచారిగా కండి, బ్రహ్మస్వరూపంగా కండి. ఇదే ఫైనల్ యొక్క విషయం. ఇప్పుడు మీరు హద్దు విషయాలన్నీ మర్చిపోండి అని బాపూజీ చెప్తూనే ఉంటారు. బేహద్దు విషయాలను పట్టుకోండి. హద్దు మాటలు అన్నీ కూడా పనికి మాలైన మాటలే. ఇవంతా మృత్యులోకంలో చెప్పేవి. అమరలోకంలోకి వెళ్ళాలి అంటే మనం చైతన్య పరం బేహద్దు సూర్యుడు సమానమైనటువంటి ఆత్మలుగా భావించి చిన్న చిన్న విషయాల్లో ఇరుక్కుపోవద్దు. ఎంతవరకైతే మనసులో అర్థం చేసుకోరో, ధారణ చేయరో, అంతవరకు మీరు ముందుకు వెళ్ళలేరు. బుద్ధితోటి గ్రహించాలి, చైతన్యంతో అర్థం చేసుకోవాలి. ఏమి నేర్చుకుంటున్నారు, ఏమి నేర్పాలి అనే విషయము అర్థం చేసుకోండి. ఒక చిన్న వీడియోగా మేము మీ ముందు ఈ విషయాన్ని తీసుకొస్తున్నాము. మీరు ఆత్మ జాగృతమైతే, మీ కళ్ళు తెరుచుకుంటే, అర్థం చేసుకుంటే ఆధ్యాత్మికం వైపు అడుగులు వేయండి. ఏ సాధు మహాత్ములు యొక్క సంతు యొక్క దివ్య ఆత్మలుగా, మహాన్ ఆత్మలుగా ఉన్నారు, వాళ్ళని ఫాలో చేయండి. ఆధ్యాత్మిక పురుషార్థంలో ఉండండి. అంతిమంలో మీకు అన్నీ అర్థమవుతాయి. నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్నది ఆలోచించండి. బాపూజీ ఛానల్లో దగ్గర 4,000 వీడియోలు, తెలుగు వేరే భాషల్లో కొన్ని వీడియోలు ఉన్నాయి. డైలీ కూడా మరి ఇక్కడ హిందీ ఛానల్లో లైవ్ ఉంటుంది. తెల్లవారుజామున 5:30కి లైవ్ మోటివేషన్ పరమశాంతి ఛానల్ మెడిటేషన్ చేయిస్తూ ఉన్నారు. మీరు ఇవన్నీ కూడా జ్ఞానం వింటూ ఉంటే అర్థమవుతుంది, విషయాన్ని ధారణ చేయగలుగుతారు. కాబట్టి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు పొందవచ్చు. అచ్చా, పరమశాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం.
महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। नमस्ते।